ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. صدیق جان کو رہا کرو. 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 لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. صدیق جان کو رہا کرو. صدیق جان کو رہا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رات کے اس پہر اپنے غیور ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو اپنے بھائی صدیق جان کے لیے یہاں پر شارٹ طور پر اکٹھے ہوئے ہیں. دوستو, بول کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیق جان کو اریسٹ کرنا, انہیں اغوا کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. مذمت کرتے ہیں. بالکل. دوستو شیم دوستو ایک ایسے دہشت گردی کے نامعلوم مقدمے میں صدیق جان کو گرفتار کیا گیا جس میں حقائق بالکل اس کے برعکس ہے. اگر ایک فوٹیج جو آج سوشل میڈیا پر سارا دن وائرل رہی, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ صدیق جان اس پولیس اہلکار کو زبردستی اس چھت سے نیچے اتارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے نیچے اترے, آپ ہمیں استعمال مت کیجیے, آپ ہماری جان کو نقصان مت پہنچائیے, آپ یہاں سے جائیے. پھر اس پر کیسے دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ بالکل بددیانتی, بدنیتی پر مبنی ہے. میں گزارش ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. بولنے دو, بولنے دو. بولنے دو, بولنے دو. ہم نہیں مانتے. رہا کرو. رہا کرو. رہا کرو. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. بول نیوز کے آفس کے باہر پہنچ چکی ہے. ہم جو ہے بات کرتے ہیں, سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ابھی تک صدیق جان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہے کہ صدیق جان کو کون لے گیا, کہاں لے گیا. سمیع صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں. جی سمیع صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو صرف خبر چلنے پر یہاں پہنچے ہیں. اس میں یہ ہمارے صدر بھی ہیں نیشنل پریس کلب کے, RIUJ کے بھی ہیں, اور بھی عباسی صاحب بھی ہیں. سارے یہ ساتھی جو ہیں یہ اپنی, اور مجھے کئی فون آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ صدیق جان کو کون لے کے گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بول کے دفتر کے سامنے سے اغوا کیا گیا ہے. ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ صحیحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا کہ صدیق جان کو ہراساں نہ کیا جائے. جس نے بھی اٹھایا ہے, کسی نے بھی اٹھایا, سب سے اگر تو کسی سرکاری محکمے نے اٹھایا ہے, کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے, تو ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بتائیں کہ صدیق جان کس کے پاس ہے, کیونکہ ہمیں اس وقت اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں معلوم نہیں. ہم شدید پریشان ہیں, اور یہ دو سارے ساتھی جو رات کے اس پہر اکٹھے ہوئے ہیں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ صدیق جان کو کہاں اٹھا لیا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نامعلوم مقدمہ ہے, CTD کا مقدمہ ہے. CTD والے بھی جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں. تھانہ رمنا والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, یا پارا والا کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو کون اس کو لے گیا, کیوں لے گیا؟ آپ کے فیڈرل کیپٹل ہے. میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ صدیق جان کا جرم کیا ہے. صدیق جان کا جرم یہ ہے کہ وہ حق سچ کی بات کر رہا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کو سچ دکھا رہا ہے. اس کا وہی جرم ہے جو شعیب شیخ کا جرم ہے. اس کا وہی جرم ہے جو پاکستان کے آزاد میڈیا کا جرم ہے, جس پر بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا, مارا پیٹا گیا, ان پر حملے کیے گئے, اور صدیق جان کو بھی اسی بات کی سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن میں ان لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدیق جان اکیلا نہیں ہے, پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے, پورے پاکستان کے صحافی اس کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہم ڈرنے جھکنے والے لوگ نہیں ہیں, اور ہمارا منہ آپ نہ کھلوائیں. ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم تم سب لوگوں کا نام لے سکتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کرو, ہمیں
یہ ملک عزیز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کسی سمت جائے اور یہی ہماری سٹرگل ہے. صدیق جان کو اٹھانا پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی ہے, قانون کے خلاف ورزی ہے. یہ جس طرح ہوتا ہے نا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ڈے لائٹ رابری, یہ اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ بول کے دفتر کے سامنے آ کے نامعلوم افراد اسے اٹھا کے لے جائیں. اس کا جرم یہ تھا کہ آج جب عمران خان بتا رہا تھا کہ کس طرح اس کو مارنے کی سازش ہوئی, تو وہ ویڈیو یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پر جو غیر متعلقہ لوگ تھے, چاہے آپ انہیں نامعلوم کہیں چاہے غیر متعلقہ کہیں, وہ کھڑے تھے. وہ کیوں کھڑے تھے وہاں پہ؟ نہ کسی صحافی کو جانے کی اجازت تھی, نہ کسی وکیل کو جانے کی اجازت تھی. یہ جرم ہے صدیق جان کا کہ اس نے یہ سوال کیا جو میڈیا یہ سوال کرتا ہے, اور ہم یہ سوال کرتے آئے ہیں, ہم یہ سوال کرتے رہیں گے. ہم ڈرنے جھکنے والے نہیں ہیں. اب یہ اپنا انور رضا صاحب, یہ ہمارے صدر ہیں نیشنل پریس کلب کے, میں درخواست ان سے کرتا ہوں کہ یہ ایک تو بات بھی کریں, اور دوسرا ہمارا اپنا لائے عمل, ہم نکلیں گے سڑکوں پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم احتجاج کریں گے, بھرپور احتجاج کریں گے, تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا صحافی مر چکا ہے یا پاکستان کا صحافی کمزور ہے, ہم جسمانی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں, اس لیے کمزور کیونکہ ہم قانون پر بلیو کرتے ہیں. ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن اس چیز کو ہماری کوئی کمزوری مت سمجھے. جیسے راحت اندوری نے کہا تھا نا, ساری طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. انشاءاللہ میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہم اس فیشزم کو شکست دیں گے, اس فیشسٹ رجیم کو شکست دیں گے. اور یہ جو آزادیاں ہیں صحافیوں کی, یہ ہم نے حاصل کی ہیں قربانیاں دے کر. یہ کوئی خیرات میں نہیں ملی, اور ہم لوگ ان صحافیوں کو ان آزادیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ. صدیق جان کو رہا کرو. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کا اغوا آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. اور میں یہ بھی بابنگ دول بات کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق جان کو کیوں اغوا کیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے ہم دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ بول ٹی وی چینل کو جس طرح انتقام کا نشانہ بنایا گیا, بول کی مینجمنٹ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے, بول کے جو جرنلسٹ وہ اختلافی آوازیں جن کو ہراساں کیا گیا, جن کو مختلف طریقوں سے ڈرایا دھمکایا گیا, ان میں صدیق جان بھی ایک ہے. سمیع ابراہیم میرے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آج جب صدیق جان اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد بول آفس سے نیچے اترے تو نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کیا, کیونکہ جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس کا کہنا تھا کہ صدیق جان ہمارے پاس نہیں. تو پھر اگر ان کے پاس نہیں, اس وفاقی دارالحکومت میں قوانین کا اس طرح استعمال کیا جاتا ہے, یا پولیس کو پتہ نہیں کہ کون شخص ہے, نامعلوم افراد ہیں, سویلین کپڑوں میں ہیں اور صدیق جان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں, تو پھر یہ ریاست کی کمزوری ہے. اگر آپ قانون کا غیر قانونی استعمال کریں گے اور اختلافی آوازوں کو بند کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کریں گے تو پھر یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بالکل آزادی اظہار رائے پر حملہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک پر حملہ سب پر حملہ ہے. آپ خود ہمیں یہ جواز فراہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو یہ آوازیں زیادہ بلند ہوں گی, یہ آوازیں زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی. وقت بدل گیا ہے, آپ کو اپنے حالات تبدیل کرنے چاہیے, آپ کو اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص, کوئی جرنلسٹ عوام کی بات کرتا ہے, آئین اور قانون کی بات کرتا ہے, تو آپ اس کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیں. ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم نیشنل پریس کلب, RIUJ اور PFUJ اس کے خلاف نیشنل پریس کلب کے باہر شدید احتجاج کریں گے. ہم احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئینی اور قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے. اور ایک بات کا میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اپنے دوستوں کی مدد سے, ساتھیوں سے, یہ جو 22 تاریخ کو آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں, آپ صدیق جان کو رہا کر دیں, آپ صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں, وگرنہ یہ جو آپ کا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے یہ کوئی اتنا ایزی گو والا معاملہ نہیں ہوگا. ہم آئیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, پارلیمانی پریس گیلری میں آئیں گے اور آپ کو یہ ثابت کریں گے, بتائیں گے کہ صحافی جو ہیں وہ ایک بڑی اسٹرانگ آواز ہے. یہاں پر بار ہائی کورٹ کے ایسوسیشن کے, جرنلسٹ ایسوسیشن کے دوست بھی ہیں, اگر آپ ان سے بھی بات کر لیں, یہ بھی آئے ہیں
और इजहार यकजहती के लिए आए। बहुत शुक्रिया समीर साहब। 14 तारीख को जमरात जो पीछे गुजर गई है, उस दिन केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का। तो हमें पता चला कि सिद्दीक जान साहब के हवाले से FIA के उनको नोटिस आए हुए हैं। तो हमने उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की, पटिशन दायर की कि इनको जो है उस हवाले से, तो बरोज़ जुम्मा दूसरे दिन 15 तारीख को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की और उन्होंने सिद्दीक जान को हरासा करने से रोक दिया और कहा कि 27 मार्च को इस हवाले से जो भी चीज़ें हैं उन्होंने डिमांड की कि हमें अदालत के सामने रखी जाए। मैं बैसियत जर्नलिस्ट और बैसियत शहरी ये पूछना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमर फारूक साहब से मैं इल्तमास करता हूँ कि आपके अहकामात को ये जो हमारी रियासत है वो जूते की नोक पर रख रही है। अदालती अहकामात को कहीं भी नहीं माना जा रहा। वो साफ़ी हों, वो एक्टिविस्ट हो, कोई भी हों, वो सिविलियन एक्टिविस्ट भी हों, उनको दिन दिहाड़े और रात को उठाया जा रहा है। 27 मार्च को उनकी पेशी थी, लेकिन ये मैं यहाँ जब हमें पता चला मुझे, तो मैंने समीर इब्राहिम साहब को कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि कोई पता नहीं है कि उन्हें कोई कौन उठाकर ले गया। पहले हमें बताया गया जी कि उन्हें थाना रमना में रखा गया। फिर मैंने अनवर आला साहब को कॉल की तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कोई CTD या किसी और का नाम लिया गया। तो यहाँ आके पता चला कि उन्हें कोई पता नहीं कौन उठाकर ले गया, अगवा किया गया उन्हें। और इंशाअल्लाह हम सुबह इसके लिए जो अनवर आला साहब, समीर इब्राहिम साहब और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हम अनवर आला साहब से इस हवाले से कोऑर्डिनेट करेंगे। जो भी ये कहेंगे हम सिद्दीक जान साहब की रिहाई के लिए हर वो काम करेंगे, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे ताकि उन्हें रिहाई मिले। अली शेर साहब उस वक्त मौजूद थे। आबिद भाई साहब बात करेंगे RIUJ के। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो बड़ी अफसोसनाक ये है कि सिद्दीक जान को यहाँ से उठाया गया। 7 दीवार है थाना अपारा की और यहाँ पर कानून नाफज करने वाले इदारे जो है मौजूद था। और हमें हैरानगी, हमने बार बार इस मामले के ऊपर तशवीश का इज़हार किया है कि इस्लामाबाद से जर्नलिस्टों पर जिस तरह की सूरत हाल की जा रही है वो तशवीशनाक है। पाकिस्तान में पहले से ही आप अगर देखें तो जो अज़ार राय है उस हवाले से आलमी दर्जाबंदी में मुसलसल नीचे आ रहा है। सिद्दीक जान को आज यहाँ से उठाया जाना इंतहाई अफसोसनाक और सहाफ़ियों के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर सिद्दीक जान को रहा किया जाए। और जिस तरह अनवर रज़ा ने बताया, RIUJ ने फौरी तौर पर हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है और इस मामले में हमने कल यानी सुबह जो है 3 बजे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहिरा रखा है। उससे कबल वो हम ये चाहेंगे कि अगर उन पर किसी तरह का, हम ये इसमें बड़ा क्लियर हमारा एक मौक़िफ़ है, अगर किसी भी जर्नलिस्ट पर कोई भी मसला है, अगर किसी तरह का भी कोई मसाइल है वो सामने अगर लाए जाए तो बहुत बेहतर है। हम लीगल कोर्स को अपोज नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानूनी तरीकाकार अपनाया जाए अगर किसी पर किसी तरह का केस है। लेकिन हुकूमत जब से, मौजूदा हुकूमत जब से आई है, हमने देखा है कि जर्नलिस्टों पर मुसलसल केसेस बनते जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में तो एक ऐसी रीत पड़ गई है कि जहां वफाकी दरअल हुकूमत है और इस वफाकी दरअल हुकूमत के होते हुए जहां कानून का नफाज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वहां पर हुकूमत गैर कानूनी इक़दाम में हमें मुलव्वस नज़र आती है। और जर्नलिस्टों के इस मामले को लेकर हम ये चाहते हैं कि आलमी बरादरी जिस तरह जहाँ जहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है, तो यहाँ इस मामले को भी लेकर आवाज़ उठाई जाए। दूसरी जानिब मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 तो इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी शख्स जो अपनी राय रखता है, चाहे उसकी राय किसी से इख्तलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन आप कम से कम उसको तो ये हक दें कि वो अपनी राय का इज़हार कर सके। इख्तलाफी आवाज़ों को, डिसेंटिंग वॉइसेस को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो इससे हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी शख्स ने मसाइल की निशानदेही की है या किसी शख्स ने, किसी सहाफ़ी ने आप पर जो लगे हुए दाग या धब्बे हैं उसकी निशानदेही की है, क्योंकि जर्नलिस्ट आईने की सूरत में होता है। और अगर आप बजाय इसके कि आपके चेहरे और आप पर लगे हुए दाग धब्बे अगर आप साफ करने की कोशिश के बजाय आप उस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। सिद्दीक जान को जब नामालूम अफराद ने अगवा किया तो अली शेर साहब मौके पर मौजूद थे। इनके सामने 25 अफराद ने उस पर हमला किया, उठा के गाड़ी में डाला, ले गए। अली शेर साहब से पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ। जी अली शेर साहब, हम बाहर खड़े थे, दफ्तर के अंदर से आए और सिद्दीक जान साहब अक्सर सामने वाले पार्क में वीडियो किया करते थे। वो वीडियो करने जा रहे थे, उनके साथ जो उनके दोस्त हैं काशिर साहब,
वो भी थे इदरीस, वो उधर को जा रहे थे, तो मैं और MP सुमरो साहब खड़े थे सीढ़ियों के ऊपर। तो जो ही हम खड़े, हम बातें कर रहे थे कि ये वीडियो करने जा रहे हैं। उतनी देर में वीडियो करने के लिए जाते जाते वापस आ गए। वापस आके हमारे पास जो है वो खड़े हुए, उन्हें कुछ शक गुजरा कि शायद कुछ इस पार्क में इस टाइम में इस तरह के लोग होते नहीं हैं। तो वो लोगों की तादाद से फील हुआ और उनकी जिसामत और कद और जिस तरह की एक नज़र आता है उससे फील हुआ कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मशकूक हैं। हम वापस सीढ़ियों की तरफ आए हैं, हम नीचे जाने लगे हैं। जस्ट इतना ज़्यादा तो पिछली जो गली है उस गली में से 3-4 लोग जो है वो अचानक आगे आए हैं सीढ़ियों पे, और उन्होंने वहाँ से आके इस तरह से उनको पकड़ना है। और मैं और MP साहब थे, हमें उन्होंने इस तरह धक्के मारे। ज़ाहिर हम 2 ही थे और सिद्दीक साहब थे, और उस वक्त तो ज़ाहिर जिस तरह की सिचुएशन थी, इधर से ये जो SHO साहब हैं थाना पारा के, इनको सब पता है कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि ये साथ थे। एक साइड पे ये SHO साहब थे, इनके साथ 2 पुलिस वाले थे, और दूसरी तरफ जो थे वो सादा कपड़ों वाले थे। आगे भी टोलियों की शक्ल में। ज़ाहिर हमें तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ जब ये अचानक अटैक हुआ, तो पता चला कि इर्द गिर्द में टोलियों में बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वो अचानक इस तरफ जो है वो लपके हैं। जब वो लपके हैं तो मैं भाग के जल्दी से नीचे गया हूँ ताकि अपने साथियों को बुला सकूँ। इस तरह MP साहब जो थे वो खड़े थे, इनको भी धक्का मारा गया। MP साहब मस्जिद आके आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी हम MP साहब से जाने से पहले असदुल्ला साहब हैं, सिद्दीक जान के बहुत करीबी दोस्त हैं, इनसे पूछेंगे क्या सिद्दीक जान कोई दहशतगर्द है। कौन सी ऐसी कार्रवाई में सिद्दीक जान मुलव्वस था कि नामालूम अफराद ने दफ्तर से निकलते हुए जब अपने घर की तरफ निकल रहे थे उनको उठा के गाड़ी में डाल के ले गए। असदुल्ला भाई जी, देखिए, सिद्दीक जान की रेकी हो रही थी काफ़ी दिन से, और ये बात हम महसूस कर रहे थे। जिस दिन एक दिन पहले कोशिश की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि 4-5 नामालूम अफराद जो थे वो पीछे पीछे लगे हुए थे, मशकूक हरकत व सकनात थी। लेकिन उस दिन उनका मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और वहीं पर एक पिटीशन दायर कर दी गई, और एक थोड़ा सा रिलीफ भी मिल गया, जिससे उनको लगा। एक आपको पता है कि एक पहले नोटिस निकाला गया, पुरानी डेटों का नोटिस निकाल दिया गया कि जी सिद्दीक जान को FIA ने तलब किया है, और वो नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो है आज एक कार्रवाई की है। इस मुल्क में कोई कानून है या नहीं है, सवाल यह है कि अगर आप उसने कानून तोड़ा है, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का सिद्दीक जान ने, और कोई दहशतगर्दी की है मान लीजिए, तो फिर उसको बताएं कि कहाँ ले जाया गया है। ये कह रहे हैं कि आपारा वाले कह रहे हैं कि रमना गए हैं, रमना में गया हूँ तो रमना वाले कह रहे हैं कि जी कोसार ले गए हैं। फिर इतला मिल रही है कि जी I9 में है, तो मुख्तलिफ थानों में जाके पता चल रहा है कि यहाँ तो नहीं है। तो आप सिद्दीक जान को कि आखिर ज़मीन निकल गई है, आसमान खा गया है, अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो बताएं तो सही ना वो कहाँ है। वकील तक कानूनी हक है उसका कि वो वकील तक रसाई उसको दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही। तो अब हम अगर आप सोचें कि हम लोग हमारे बारे में, किसी को अगर पूरे पाकिस्तान में मसला होता है, उस हाफिज से रब्ता करता है और वो समझता है कि ये ताकतवर लोग हैं या इनकी कुछ से है या कोई मदद कर सकते हैं। हम इतने हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इतने लाचार खुद को महसूस कर रहे हैं कि अगर हमें पता नहीं है कि हमारा एक साथी उठाकर कहाँ ले जाया गया है, तो आप सोचें कि इस मुल्क में आम आदमी का क्या हाल होगा। एक आम आदमी का तो उसको तो आप गायब कर दें, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। अगर हम सिद्दीक जान को ढूंढ नहीं पा रहे पिछले 1.5 घंटे में, और हम ये छोटे से इस्लामाबाद में नहीं पता चल पा रहा कि किस थाने में ये कौन ले गया उठा के, तो क्या हाल होगा। तो मैं सबसे पहली जो मेरी दरख्वास्त क्या बल्कि मैं वार्न करना चाहता हूँ कि ख़बरदार किसी ने सिद्दीक जान को हाथ भी लगाया और तशद्दुद किया, हमें डर ये है कि सिद्दीक जान पर तशद्दुद किया जाएगा, हमें डर है कि सिद्दीक जान पर को टॉर्चर किया जाएगा, ह्यूमिलेट किया जाएगा। वो सब चीज़ें जो पहले होती रही हैं वो दोहराई जाएंगी। तो ये जो है वो मैं वार्न करना चाहता हूँ कि ये ना हो। मज़ीद इस मुल्क में नफ़रतें जो हैं वो मत समेटें लोगों की। इदारे पहले ही तबाह हो गए हैं, तो इन इदारों को इतना बदनाम ना करें कि कोई आपसे मोहब्बत करने वाला और आपका एहतराम करने वाला ना रहे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा मुतालबा ये कि हमें बताया जाए वो कहाँ है, वकील तक रसाई दी जाए और कानून के मुताबिक चलाया जाए। जी बिल्कुल। पहले बोल न्यूज़ के जो है ऑनर शोएब शेख को गिरफ्तार किया गया, फिर बोल न्यूज़ को बंद किया गया, और उसके बाद बोल न्यूज़ के